परम सत्कारयोग गुरु रूपी साध संगत जी, अज आपां वो महान शख्सियत गरीबां दे मसीहा, दलितां दे मसीहा, पछड़ियां श्रेणियां, घट गिणतियां अते नारी जगत नूं बराबरी दा हक दिवाउण वाले भारत रतन अते भारतीय संविधान दे निर्माता, भारत दे पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जियां दे 129वें जन्म दिवस की आप जी नूं लख लख बधाई होवे। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। सतगुरु रविदास महाराज जी बाणी दे विच फरमान करते ने कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सवन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बाणी दे विच फरमान किया कि मैं एहो जिहा राज चाहुंदा हां जिस राज दे विच हर एक इंसान नूं, हर एक प्राणी नूं पेट भर के अनाज मिले अते रहन वास्ते हर एक प्राणी लई, हर एक इंसान लई छत होवे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बाणी दे विच सानू समझाया है कि छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि उस धरती दे उत्ते कोई छोटा कोई वड्डा ना होवे, जात पात दा कोई वितकरा ना होवे, ऊंच नीच दा कोई वितकरा ना होवे, गरीबी अमीरी दा कोई वितकरा ना होवे। मैं एहो जिहा समाज चाहुंदा हां, एहो जिहा देश चाहुंदा हां, मैं तद ही खुश रह सकदा हां। इस करके अज उस शख्सियत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हां ने अपना सारा जीवन गुरु रविदास महाराज जी की फिलॉसफी ते चलते हुए लंघाया अते सतगुरु रविदास महाराज जी ने जिस तरीके दे नाल बाणी दे विच सानू फरमान किया है कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू समझाउणा कीता कि सानू हमेशा सच की ही प्राप्ति करनी चाहिए है, सच का ही हमेशा सानू ज्ञान लेना चाहिए है।
रविदास कहे बिन विद्या नरको जान अजान। सतगुरु दास महाराज जी सानू समझाउणा करते ने कि बिना विद्या तो, बिना ज्ञान तो इंसान अज्ञानता दे विच ही रहिंदा है। वो जिहो जिहा धरती ते आया, जिहो जिहा ना आया, वो एक बराबर है। इस करके डॉक्टर अंबेडकर एक भुजंग नाम ही नहीं, एक युग है, एक चिन्ह है विद्रोह दा, जो सारी उम्र दलितां दे हक्कां दे लई जूझदा रहा, जो बेसहारिਆਂ ਦਾ सहारा ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ तूफान, एक ऐसा तूफान जिसने समाज दियां सदियां तो कीतियां जा रही बेइंसाफियां दे टोए टिब्बे एक कर दिते। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आओ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जियां दे जन्म दिवस ते एक रचना पेश करन जा रहे हाँ। सारिया संगतां ने सरवण करना जी। भीमराव ने PhD DSC करके पाद के मनुवाद नु हनेरे ओ सदियां तो सी झोल ताड़दे आए, आज देखण बैठ बनेरे माणिक रैया सलाम बाबा साहेब नो, जिसने ज्ञान नाले भरते नवें सवेरे। होण मुबारक सबना नू, होण मुबारक सबना नू, ये जो खुशियां आईयां जी बाबा साहेब दे जन्मदिन दियां हुण बधाइयां जी। बाबा साहेब दे जन्मदिन दियां हुण बधाइयां जी। हुण मुबारक सबना नू, हुण मुबारक सबना नू, ये जो खुशियां आईयां जी बाबा साहेब दे जन्मदिन दियां हुण बधाइयां जी।
हक तुसी लेना सही कोट दा इस्तेमाल करना पैना जिन्ना बदलियां अपनियां सोचां जिन्ना बदलियां अपनियां सोचां उन्हां सरकारां बनाइयां जी बाबा साहब दे जन्म दिन दियां हुण बधाइयां जी बाबा साहब दे जन्म दिन दियां हुण बधाइयां जी हुण मुबारक सबनां नूं। जाग जाग के रातां सबदान बनाया सी जाग जाग के रातां सबदान बनाया सी 24 घंटे जो 22 घंटे उन्हां समा लगाया सी गुरु की प्यारी साथ संगत जी जिस वक्त 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर जी ने संविधान को लिखिया पर उन्हां दे नाल जिहड़े लोकां नूं संविधान लिखण वास्ते नाल कहा गया सी वो किसी ने एक हफ्ते लिए काम किया किसी ने महीने लिए काम किया हौली हौली करके सारे ही जवाब दे गए पर बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर जी ने हौसला नहीं हारिया रात को 22 घंटे रातां नूं जाग के कोई छोटी जी गल नहीं है कि 24 घंटे हुंदे ने दिन रात दे विच और बाबा साहब जी ने 22 घंटे जाग के 2 साल 11 महीने 18 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ संविधान ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ संविधान सभा ने संविधान ਨੂੰ अपना लिया ਸੀ। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ संविधान लागू हो चुका ਸੀ और जिस दिन संविधान भारत ਦੇ ਵਿੱਚ लागू हो गया बाबा साहेब जी ने
एक बड़ी खुशी महसूस की अपने आप दे विच और उन्होंने कहा ये जो मैं संविधान भारत नूं लेके दिता है, अगर आने वाले समय दे विच कोई माड़ी घटना बीतती है कि ये नहीं समझना कि संविधान माड़ा है, संविधान दे विच कोई घाट है, बल्कि ये समझना कि जो संविधान नूं चलाउण वाले ने उन्हां दे विच कमियां हो सकदियां ने, पर संविधान दे विच कोई भी कमी नहीं है। इस करके अज भारत की धरती ते संविधान नूं चलाउण वालियां दे विच तां मनोवादी सोच आ चुकी है, संविधान नूं खत्म करना चाहुंदे ने। अज लोड़ है सारे समाज नूं एकता दे विच इकट्ठे होके इस भारतीय संविधान नूं बचाउण वास्ते जिस तरीके नाल बाबा साहब ने दिन रात करके संविधान नूं लिखिया सी, अज साडा फर्ज बनता है कि दिन रात करके अपनी एकता बना के इस संविधान नूं बचाइए, ताकि क्योंकि बाबा साहब ने जदों संविधान तो पहला मनुस्मृति लागू सी, क्योंकि मनुस्मृति दे विच साडा लोकां दा, साडे समाज दा पढ़ना लिखना, मंदिरां दे विच जाना, पूजा करनी, वो सारी मनाही सी। इस करके नारी का कोई सत्कार नहीं सी। इस करके बाबा साहब ने उसनूं जला दिता सी। आज साडा फर्ज बनता है सारे देश की क्रांतिकारी बन के, ग्रुपां दे विच बन के, एक ग्रुप बना के सारा घर घर दे विच उन्हां दे मिशन नूं पहुंचाया जावे, तां जो साडा जो देश है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आओ किस तरीके दे नाल
साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा जी जो बाबा साहब ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी मेरे देश दे विच जन्म लेंदे मैं उन्हां दा नाम सूरज रखदा एक ऐसा सूरज जिसने समाजिक राजनीतिक आर्थिक तौर ते पूरे विश्व नूं एक ज्ञान दिता। इस करके मैं उन्हां नूं सूरज दा नाम दिंदा। कहे मानक राइया बाबा साहब ज्ञान दे ज्ञानी सी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जदों बाल अवस्था दे विच सन 6-7 साल की उम्र सी उदों उन्हां नूं स्कूल भेजण वास्ते समा आया पर उन्हां दे पिता जी
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਛਕਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਗਿਲਾਸ ਅਛੂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਪੜਾਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸੀ ਗੁਰੂ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਮਾਣਿਕ ਰਾਇਆ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਇਨਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਛ ਨਾ ਦਈਏ। ਅੱਜ
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਣੀ
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਰਦੇ ਉਸਤਤ ਆਪ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਉਸਤਤ ਆਪ ਦੀ, ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾ ਲੋਕ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾ ਲੋਕ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਮਸੀਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਸੀਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੁਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਮਾਣਕ ਰਾਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਮਾਣਕ ਰਾਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੀਕੇ ਨੂੰ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੀਕੇ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ 1935-36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਚ ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜੋ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਜਲੂਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ, ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ, ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਓ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਕਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।